ফের যুব সমাজকে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেশের যুব সমাজকে সঠিক দিশা দেখানোর প্রয়োজন। মহীশূর থেকে যুব সমাজের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী। আত্মনির্ভর ভারতে যুব সমাজের উপর ভরসা নরেন্দ্র মোদীর। জেনজিদের নিয়ে ফের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले, जब उसे सही दिशा मिले और जब उसे अपनी ही धरती पर बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का भरोसा मिले। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा संस्थानों की होती है। मुझे खुशी है कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। গতকালই মোদীর বার্তায় স্নেহের পরশ। আন্দোলনকারীদের কটূক্তি নিয়ে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তির জবাব নরেন্দ্র মোদীর। ছোটদের ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার বার্তা। কটূক্তি করা ছাত্রীকে ক্ষমা প্রধানমন্ত্রীর। পরের দিনই মহীশূর থেকে যুব সমাজকে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। এদিকে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করা ছাত্রী তার মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोप पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ।
मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতোই এবার স্বাস্থ্যসম্মত মিড ডে মিল। কলকাতার 1.5 লক্ষ পড়ুয়ার খাবারের দায়িত্বে এবার ইসকন। কর্মসূচির সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রান্নায় হাত লাগালেন, পড়ুয়াদের খাবার পরিবেশন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পড়ুয়াদের মধ্যে বসেই খাবার খেলেন তিনি। সেই সঙ্গে বেশ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতোই এবার স্বাস্থ্যসম্মত মিড ডে মিল। কলকাতার 1.5 লক্ষ পড়ুয়ার খাবারের দায়িত্বে এবার ইসকন। কর্মসূচির সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রান্নায় হাত লাগালেন, পড়ুয়াদের খাবার পরিবেশন করলেন শুভেন্দু অধিকারী। এই শহরের অনেকগুলি সরকারি প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আজকের যে মিড ডে মিলের পৌষ্টিক আহার অন্নামৃত ফাউন্ডেশন তথা ইসকন দ্বারা পরিচালিত বিতরণ শুরু হয়ে গেছে। যারা আজকের এই কর্মসূচিতে আমার অতি প্রিয়, আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুকোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা এই পৌষ্টিক শুদ্ধ সাত্বিক আহার গ্রহণ করলেন, তাদের সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং শুভাশিস থাকলো। জেলায় জেলায় স্কুলে মিড ডে মিলের ডিম। বিরোধীদের জবাব মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই ব্যাপারে নজর শুরুর থেকেই আপনারা দেখছেন মাননীয় সমালোচক তো থাকবে, সমালোচনা থাকাটা খুব একটা খারাপ কিছু নয়। গণতন্ত্রে বিরোধীদের উপস্থিতি থাকাও দরকার। আরে আপনারা তো চাইলে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পান আপনারা, প্রথম থেকেই আন্ডা 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 করে মিছিল বের করে ফেললেন। আশা করি সমালোচকরা আজকে একটু শান্তিতে থাকবেন, মুখটা বন্ধ রাখবেন, আর মনে মনে প্রশংসা করবেন। আর যদি হিংসারূপু শরীরে থাকে সেটাও সংযমব্রত, অন্তত আজকের দিনের জন্য আপনারা হিংসা রিপুটাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, এইটুকু আমি আমার বিরোধীদের কাছে প্রার্থনা করব। মিড ডে মিলে তো থাকছে ডিম। নকশালবাড়ির একাধিক স্কুল, সেই একাধিক স্কুলে দেওয়া হচ্ছে ডিম। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। আর সেই ডিম পেয়ে খুশি স্কুল পড়ুয়ারা। ডিম কেমন লাগে খেতে? ভালো। মিড ডে মিলে প্রতিদিন ডিম চাও তোমরা? হ্যাঁ, ডিমের কুসুম অনেক ভালো লাগে আমাদেরকে। তোমাদের তো পাতায় ডিম থাকছে, ডিম উঠে যাচ্ছে না, তোমরা কি খুশি? হ্যাঁ, ডিম খেতে আমাকে অনেক ভালো লাগে, আর ডিমের ভিতরটা আমাকে ভালো লাগে। রাজ্য সরকার তো বলেছে তোমাদের মিড ডে মিলে ডিম থাকছে, তোমরা কি খুশি? হ্যাঁ, আরও বেশি চাই ডিম খেতে। বাড়ির ছবি তো দেখালাম, এবার দেখাবো বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে সেখানেও স্কুলে স্কুলে ডিম, মিড ডে মিলে ডিম। পুষ্টির খাবারের সঙ্গে ডিম পেয়ে খুশি খুদেরা। সানডে ইয়া মানডে, রোজ খাও ওয়ানডে। ডিমে রয়েছে খাদ্যের সমস্ত উপাদান। বিষ্ণুপুরের চৌকান একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেখানে মিড ডে মিলের খাবার চলছে। আমি একটু যদি বাচ্চাগুলোর সঙ্গে একটু কথা বলি, একটু কথা বলে দেখি, বসি এখানে। এই কি আজকে মেনু কি হয়েছে বাবু? ডাল আর পোস্ত আর ডিম সিদ্ধ। আচ্ছা, ডিমে উপকার আছে? হ্যাঁ, প্রোটিন আছে অনেকই। খুব খুশি আমরা, আমাদের ডিম দেওয়া হবে সেই জন্য। কেমন লাগে ডিম খেতে? ভালো। প্রতিদিন ডিম দেয়? হ্যাঁ। কেমন লাগে ডিম খেতে? ভালো। অর্থাৎ ডিম বাচ্চাদের পাতে কিন্তু থাকছেই। বিষ্ণুপুর থেকে দেবব্রত মণ্ডল, নিউজ 18 বাংলা। পড়ুয়ারা বেজায় খুশি। পুরুলিয়ার ছবি দেখাই আপনাদের। পুরুলিয়ায় মিড ডে মিলে ডিম।
মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই খুদেদের পাতে ডিম, আর সেই ডিম পেয়ে তারাও খুশি। আজকে ভাত, ডাল, মটর, আলু, সয়াবিন আর ডিম। ডিম ছিল, ডিম খেতে খুব ভালো লাগে। ডিম দেখলাম উদ্যোগ নিয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যে ইসকনকে আমাদের যদিও দেওয়া হয়েছে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা, তারপরও ডিম উনি দিবেন। তো সেই উদ্যোগ সত্যি সাধুবাদ জানাই। ডিম দরকার, প্রত্যেকটা বাচ্চার পুষ্টির ক্ষেত্রে দরকার ডিম, সেই ডিম দেওয়া হচ্ছে, তার জন্য সত্যি আমরা খুশি। এবং আমরা শুধু নয়, প্রত্যেক গার্জিয়ান, অভিভাবক যারা আছে তারা এবং স্টুডেন্ট সকলেই এটাতে খুশি। আজকে সোয়াবিন আলু ঝোল আর ডিম সেদ্ধ। হ্যাঁ, ডালও আছে। ডাল আমাদের রেগুলার হয়, রেগুলার। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সত্যি খুব খুশি হয়েছে।